안녕하세요. 2023년 8월 13일 99번째 주일 바다 예배에 오신 여러분을 환영합니다. 필리핀 SMF 워십팀의 찬양으로 예배를 시작하겠습니다. Come on, let us worship the Lord. Let's sing the song, Open the Eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see, Lord. And I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Come on, let's worship God. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you, Lord. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, 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 holy Lord. Holy, holy, holy. Holy, 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 holy Lord. Holy, holy, holy. I want to see you, holy Lord. You're holy, 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 holy Jesus. Holy, 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 holy God. Holy, holy, holy. I want to see you, to see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, 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 to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. See you high, high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. I want to see you. Heart
heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that's hard to work so that sin may not come in. A heart that's undivided but one who rules and reigns. A heart that needs compassion that pleases you, my Lord. Still I'll worship rises to your throne. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. That's a pure heart, a pure heart. That's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that's hard to work so that sin may not come in. A heart that's undivided but one who rules and reigns. A heart that needs compassion that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship that rises to your throne. A heart that's hard to work so that sin may not come in. A heart that's undivided but one who rules and reigns. A heart that beats compassion that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship rises to your throne. A heart that beats compassion that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship that rises to your throne. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마태복음 14장 22절에서 33절까지의 말씀입니다. 예수께서 즉시 제자들을 재촉하사 자기가 무리를 보내는 동안에 배를 타고 앞서 건너편으로 가게 하시고 무리를 보내신 후에 기도하러 따로 산에 올라가시다. 저물매 거기 혼자 계시더니 배가 이미 육지에서 순이나 떠나서 바람이 거슬림으로 물결을 인하여 고난을 당하더라. 밤사경에 예수께서 바다 위로 걸어서 제자들에게 오시니 제자들이 그 바다 위로 걸어오심을 보고 놀라 유령이라 하며 무서워하며 소리 지르거늘 예수께서 즉시 일러 가라사대 안심하라 내니 두려워 말라. 베드로가 대답하여 가로되 주여 만일 주시어든 나를 명하사 물 위로 오라 하소서 한데 오라 하시니 베드로가 배에서 내려 물 위로 걸어서 예수께로 가되 바람을 보고 무서워 빠져가는지라 소리질러 이르되 주여 나를 구원하소서 하니 예수께서 즉시 손을 내밀어 그를 붙잡으시며 가라사대 믿음이 작은 자여 왜 의심하느냐 하시고 배에 함께 오름에 바람이 그치는지라. 배에 있는 사람들이 예수께 절하며 가로되 진실로 하나님의 아들이로소이다 하더라. 아멘. 할렐루야. 푸른바다에 그리스도의 계절이 간절히 오기를 기도하는 동역자인 형제 자매 여러분, 오늘도 하나님의 크신 위로와 은혜가 넘치시길 축복합니다. 오늘 본문 말씀인 마태복음 14장은 예수님이 하루 동안 일어난 하나님의 놀라운 기적들을 기록하고 있습니다. 많은 병자들을 고치시고 오병이어의 기적을 베푸시고
또 바다 위를 걸어오시는 놀라운 사건들을 보여주고 있습니다. 여러분, 우리가 믿음이 좋고 하나님의 말씀에 잘 순종하면 우리 삶에 어려움이 닥치지 않을까요? 우리가 어려움을 당하면 많은 질문들을 합니다. 왜 하나님이 내게 이런 고통을 주실까? 왜 이런 어려움이 내게 찾아왔을까? 아니, 사랑의 하나님이 내게 어떻게 이렇게 하실 수가 있나 등 여러 질문들이 생길 수 있습니다. 저는 오늘 말씀을 통해서 이러한 질문들을 해결할 수 있는 열쇠를 찾아보고자 합니다. 예수님은 오병이어의 기적을 일으키시고 곧바로 큰 무리를 해산시키시는데 그것은 그들이 억지로 예수님을 왕으로 삼으려 했다고 요한복음 6장 15절에서 말합니다. 그리고 산으로 기도하러 가시고 제자들에게는 배를 타고 먼저 건너편으로 가게 하십니다. 그런데 제자들이 배를 타고 갈 때 어떤 일이 벌어집니까? 배를 타고 건너가는 중에 강한 바람이 일어났고 그래서 물결 때문에 고난을 당한다고 24절에 표현할 정도로 풍랑과 싸워야 하는 직면을 맞이했습니다. 이때는 가장 어두운 시간인 밤 사경, 즉 새벽 3시부터의 시간입니다. 그 칠흑같이 깜깜한 밤에 강한 풍랑을 만난 제자들의 모습에서 우리가 앞으로 선박에서 또 우리 삶에서 어떻게 살아야 할 것인가를 깨닫게 하는 중요한 것을 배울 수가 있습니다. 배를 타고 항해하는 것은 우리의 인생과 너무나 비슷합니다. 믿음이 없든지 있든지 믿음이 약하든지 강하든지 그것에 상관없이 풍랑은 찾아오는 것입니다. 예수님이 불치병자들을 고치시고 허기져 있는 배고픈 많은 무리들에게 기적을 베푸실 때 기뻐서 환호하고 열광하던 제자들이 반나절이 지나지 않아 또 이렇게 풍랑이 닥쳐올 수 있다는 것입니다. 물론 바다가 잔잔할 때도 있지만 바다는 항상 움직이기 때문에 때로는 우리가 감당할 수 없는 큰 파도가 우리를 덮치고 비바람이 몰아치고 폭풍과 몰려올 수도 있는 것입니다. 그래서 바다 위에 항해하는 배와 같은 것이 우리 인생입니다. 힘겹게 노를 젓는 제자들에게 예수님이 찾아오시니 어떤 반응이 일어납니까? 본문 26, 27절에 보면 제자들이 그가 바다 위로 걸어오심을 보고 놀라 유령이라 하며 무서워하여 소리 지르거늘 예수께서 즉시 이르시되 안심하라 나니 두려워 말라. 여러분, 창세기부터 요한계시록까지 많은 명령이 나오지만 그 중에 가장 많이 나오는 명령이 바로 두려워하지 말라입니다. 모세가 죽고 여호수아에게 주신 말씀이 무엇입니까? 두려워하지 말라 담대하라 였습니다. 우리 인생은 두려워할 수밖에 없는 것을 하나님께서 잘 아시기 때문입니다. 하지만 우리가 기억해야 하는 중요한 사실이 있습니다. 우리 주님이 어떤 분이신가 하는 것입니다. 우리 주님은 우리를 사랑하셔서 풍랑이 몰아치는 우리 인생 가운데 찾아오시는 분입니다. 우리를 사랑하시기 때문에 하늘 보좌를 버리고 이 땅에 오셨고 십자가에서 죽으셨으며 부활하셔서 지금도 우리를 계속 만나 주시고 계십니다. 할렐루야. 우리 주님은 풍랑 속에서 물 위를 걸어 오셨습니다. 왜 그러셨습니까? 답은 간단합니다. 우리를 도와주러 오신 것입니다. 자연 법칙을 거슬러서라도 우리를 향해 걸어오시는 분이 주님이십니다. 그런데 그 순간 놀랍게도 베드로가 주님 앞에서 놀라운 믿음의 요청을 합니다. 여기 베드로가 한 말을 잘 보십시오. 만일 주님이시거든 나를 명하사 물 위로 오라 하소서. 지금 너무 캄캄해서 하나도 보이지 않습니다. 그런 상황에서 누군가 나타나니까 다른 제자들이 다 혼비백산하며 유령이라고 무서워했습니다.
믿음이 있든 없든 그런 상황이라면 무서워하지 않을 사람이 누가 있습니까? 그런데 베드로는 예수님을 전능하신 주님으로 믿고 고백했습니다. 그래서 예수님이 오라 하시니까 베드로는 순종해서 믿음으로 물 위에 발을 내딛습니다. 인간은 물 위를 걸을 수 없다는 사실을 베드로도 잘 알고 있을 것입니다. 그러나 이때 그는 주님을 바라봤고 주님의 말씀을 의지하면서 믿음의 발을 바로 내딛었습니다. 바로 이것이 우리의 믿음 생활입니다. 그리스도인은 이 세상에서 자신의 경험이나 지식이나 실력으로 사는 것이 아니라 주님의 말씀으로 사는 사람입니다. 폭풍 속에서도 바다 위로 걸을 수 있는 능력을 주시는 주님을 의지하며 사는 것입니다. 그럴 때 우리 삶에서 인간의 상식을 초월하는 놀라운 기적들이 일어날 수 있는 것입니다. 아멘. 그런데 바로 그 다음 순간 베드로에게 또 어떤 일이 벌어집니까? 30절에 보면 바람을 보고 무서워 빠져가는지라 소리질러 가로되 주여 나를 구원하소서 하니, 바로 29절에 보면 걸어서 예수님께로 가되라고 하니까 베드로는 예수님을 보면서 물 위를 걸었습니다. 그런데 어느 순간 그만 물속으로 빠져들어갑니다. 풍랑이 일고 파도가 크게 치는 것을 보니까 무서워서 물에 빠진 것입니다. 그러니까 예수님을 바라보고 물 위로 발을 탁 내딛었을 때는 물 위를 걷는 기적을 체험했습니다. 그러나 그의 시선이 주님에게서 바람과 파도치는 두려움과 무서움으로 옮겨지니 그만 물에 빠졌습니다. 이것을 잘 보십시다. 물 위를 걸을 때와 물에 빠질 때의 주의사항이 바뀌었습니까? 아닙니다. 물 위를 걸었을 때나 물에 빠졌을 때나 똑같이 사나운 바람이 불었고 똑같이 큰 물결이 일었습니다. 상황은 똑같습니다. 그럼 무엇이 달라졌습니까? 베드로의 시선, 그 시선이 머무는 곳이 달라졌습니다. 그런데 30절을 자세히 보면 베드로가 물에 빠진 것은 그의 시선을 주님에게서 강한 바람으로 옮기는 순간 무서워 빠져가는지라, 즉 무서워서 빠졌다는 것입니다. 그러니까 베드로가 물에 빠진 것은 주님을 의지하는 믿음보다 세상의 힘든 상황을 바라보면서 무서워했기 때문입니다. 그렇다면 두려워하지 않을 수 있었던 원인과 두려워했던 원인이 무엇입니까? 그것은 주님을 바라보고 있었을 때는 어떤 힘들고 어려운 상황이 하나도 두렵지 않았고, 바람과 풍랑을 보았을 때는 마음에 엄청난 두려움이 몰려왔던 것입니다. 바로 이것입니다. 우리 신앙생활도 이와 똑같습니다. 실제로 어떤 문제가 너무 힘들고 어려워서 우리가 세상의 바다에 빠져서 망하거나 무너지는 게 아닙니다. 상황을 보게 되면 두려워집니다. 두렵지 않으면 어떤 문제도 이겨낼 수 있는데 두려워하게 되면 그 문제에 빠져들게 됩니다. 결국 우리의 시선을 어디에 맞출 것인가의 문제입니다. 우리가 주님을 바라보면 두렵지 않게 됩니다. 비록 바람을 보고 두려워하며 물에 빠지기는 했지만 그래도 베드로가 잘한 것이 있습니다. 그것은 물에 빠져가면서 주여 나를 구원하소서 하고 부르짖었다는 점입니다. 그때 예수님이 어떻게 반응하십니까? 예수님은 베드로의 외침에 즉시 손을 내밀어 그를 붙잡아 꺼내 주셨습니다. 그리고 베드로에게 믿음이 적은 자여 왜 의심하느냐라고 물으십니다. 베드로가 무서워한 것을 가리켜 의심했다고 표현하십니다. 그러면 베드로가 뭘 의심했다는 말씀입니까? 결국 예수님의 능력을 의심했다는 말입니다. 결국 예수님이 아니라 바람, 즉 자신이 처한 위험한 상황에 집중하게 되면서 예수님을 전적으로 의지하지 않고 의심했기 때문에 두려움이 생긴 것입니다. 그 결과로 그는 물에 빠지고 맙니다.
즉 삶의 문제로 넘어지고 쓰러지게 된다는 것입니다. 그래서 주님을 바라보는 것이 너무나 중요합니다. 우리를 넘어뜨리는 것은 우리 자신의 두려움입니다. 왜 두려움이 생깁니까? 주님을 보지 않고 힘든 상황을 보기 때문입니다. 두려움, 염려, 불안, 걱정 속에 어떡하지 하는 것이 나를 무너뜨리는 것이지 문제 자체는 별게 아닙니다. 엄청난 문제라도 주님 앞에서는 별게 아닌데 주님을 바라보지 않고 문제에만 집중하며 상황만 보고 주님과 멀어질 때, 의심할 때 문제에 빠져들어가고 무너지는 겁니다. 그렇다면 주님을 바라본다는 것이 우리 삶에서 무엇이겠습니까? 결국 주님의 말씀을 붙드는 것입니다. 간절히 기도하는 것입니다. 주여 나를 구원하소서라는 베드로의 외침이 아주 다급한 기도 아닙니까? 그래서 예수님은 그에게 믿음 없는 자라고 하지 않으시고 믿음이 적은 자라고 하셨습니다. 믿음이 있는데 작다는 것입니다. 작으면 클 수 있습니다. 없으면 클 수 없지만 작으니까 크면 되는 것입니다. 주님을 바라보며 맡기던 상황을 보고 있던 지금 내 어려움은 똑같을 수가 있습니다. 상황이 바뀌지 않을 수 있습니다. 그런데 내가 바뀝니다. 어디를 보느냐에 따라 두려움이 없느냐 있느냐가 결정됩니다. 상황은 같은데 주님을 바라보는 사람에게는 두려움이 생기지 않습니다. 그렇기 때문에 어떤 상황 속에서도 담대하게 나아갈 수 있습니다. 성경에 나오는 하나님의 사람들은 모두 믿음으로 승리했습니다. 모세는 믿음으로 홍해를 갈랐습니다. 다윗은 골리앗보다 더 위대하신 하나님을 의지하니까 놀라운 승리를 맛보지 않았습니까? 우리도 주님을 의지하며 나아갈 때 놀라운 기적을 체험할 수 있습니다. 나 자신의 진로 문제나 가정 문제, 또 인간관계 문제, 또 어떤 문제든지 그것만 바라보며 어떡하지 하며 불안과 근심, 걱정하는 게 아니라 하나님 앞에 가지고 와서 몸부림치고 기도하는 것입니다. 그런 믿음의 사람들에게 하나님은 두려워하지 말라, 나를 신뢰하라, 내가 해결해 줄 것이다 라는 음성을 들려주실 줄 믿습니다. 할렐루야! 본문 32, 33절에 보면 배에 함께 오름에 바람이 그치는지라 배에 있는 사람들이 예수께 절하며 이르되 진실로 하나님의 아들이로소이다 하더라. 예수님이 함께 오시니까 문제가 해결되었습니다. 지금 내 삶에서 작고 큰 풍랑은 여전히 불고 있지만 상황은 바뀌지 않았지만 내가 주님께 기도할 때는 크신 주님의 은혜가 임합니다. 내가 주님의 말씀을 들을 때 위로와 평안과 용기를 얻게 되는 것입니다. 여러분, 다니엘서에 나오는 뜨거운 불못불에 던져졌던 다니엘의 세 친구 사드락, 메삭, 아벳느고처럼 세상 모든 폭풍 속에서도 하나님이 그 속에 임재하시면 하나님이 주시는 능력으로 평안을 경험할 수 있습니다. 그러므로 그 하나님이 나를 만나 주시고 말씀해 주시고 우리의 삶의 문제는 더 이상 문제가 아니라 기도 제목이 될 뿐인 것입니다. 신앙은 우리의 삶이라는 배에 주님을 모시는 것입니다. 하나님은 때로 고난이라는 풍랑 가운데 우리를 집어넣어 연단케 하실 수 있지만 그곳에 주님이 계신다면 우리 인생의 항해길이 그렇게 두렵고 힘든 것만이 아닙니다. 말씀을 맺겠습니다. 복음을 들고 바다에 나가는 우리 귀한 형제 자매님들, 그 어떤 상황에서도 흔들림 없는 항해가 될 수 있습니다. 그것은 주님을 내 삶에 깊이 모시고 주님께 시선을 떼지 않으며 모든 일에 기도하며 온전히 믿고 나아가는 것입니다.
주님과 항해하는 여러분의 삶 속에서 은혜와 감사가 넘치시길 응원하며 축복합니다. 이 시간은 함께 선원을 위해서 그리고 바다 예배를 위해서 기도하는 시간입니다. 선박 위에서 예배자로 설 수 있도록 기도해 주시고 선박 위에서 크리스찬의 삶을 잘 살아갈 수 있도록 기도해 주시고 많은 어려움에도 개인의 신앙을 잘 지키고 또 건강한 신선 생활을 할 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. 또한 오늘은 바다 예배를 위해서 기도하겠습니다. 선박 위의 예배자들을 지속적으로 도울 수 있기 위하여 또 모든 준비와 그 사역들이 더욱 열심을 낼 수 있도록 또한 사역의 지경이 넓어짐으로써 모든 일을 잘 감당할 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. 다 함께 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 모든 만물을 지으시고 특별히 저 바다를 지으신 하나님 아버지 그 가운데 또한 선원들이 있습니다. 우리 선원들 항상 건강을 지켜주시고 또한 선박 위에서 예배자로 설 수 있도록 하나님 인도하여 주시옵소서. 그 가운데 또한 우리가 크리스찬의 삶을 살아갈 수 있도록 힘들고 어려울 때마다 주님을 더욱더 의지할 수 있도록 주여 붙들어 주시옵소서. 많은 어려움이 있을지라도 오직 그 어려움의 상황에 매몰되지 않고 그 넘어선 주님을 바라볼 수 있도록 저희들에게 큰 믿음을, 저 선원들에게 큰 믿음을 주님 주시옵소서. 또한 바다 예배를 위해서 기도합니다. 주님, 저희들이 지치지 않게 하여 주시고 지속적으로 계속적으로 그들을 위해서 중보하고 섬길 수 있도록 주여 붙들어 주시옵시고 주님이 주시는 공급한 힘으로 이 일들을 모두 감당할 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 또한 사역의 지경이 넓어짐으로써 저 필리핀뿐만 아니라 저 바다뿐만 아니라 또한 미얀마와 저 인도네시아까지 지경이 넓어질 수 있도록 주님 그 도움의 손길들을 외면하지 아니하고 주님께서 주시는 힘으로 주님 모든 일을 감당할 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 모든 말씀을 예수님의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘.
지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑과 성령 하나님의 교통하심이 베드로가 주님을 의지하고 바라보는 믿음을 닮아가길 원하는 모든 바다를 사랑하는 동역자들과 바다 외의 예배 식구들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원드리옵나이다. 아멘. 바다 예배에 참여해주신 모든 분들에게 감사를 드립니다. 다음 주는 바다 예배 100회입니다. 다음 주의 바다 예배 말씀은 김영삼 목사님께서 전해주십니다. 8월 4주는 한종길 교수님, 9월은 1주 정민혁 간사님, 2주 김은성 목사님, 3주 오은환 목사님, 4주 정철호선 교사님 순입니다. 8월 중보기도는 유철호 형제님께서 인도해 주시고 계십니다. 9월 중보기도는 김동은 형제님이 인도해 주시겠습니다. 중보기도 제목을 가지고 이번 주 함께 기도해 주시길 부탁드립니다. 나머지 모든 광고는 이전과 동일하니 주보와 화면을 참조해 주시기 바랍니다. 이상으로 오늘 바다 예배를 모두 마치겠습니다. 예배에 참여해 주신 여러분께 감사드립니다.